वेग v आ दिशानो वेग v1 तो v² - v1² थयुं आ दिशानो वेग। आ दिशानो वेग v' धारी लो। चलो आ अंतर केटलुं ला छोकराओ a माटे समय बराबर अंतर अंतर केटलुं a अने भाग्या वेग केटलो v'। डायरेक्ट ज जवाब मूकवानो हतो ला a बराबर वर्गमूळ में v² - v1² जवाब आवे એટલે जवाब तमारो कयो थशे डी जवाब केम आवे छे यार लोचो आ ज छे आ ज जवाब आवे। आ दिशानो वेग छे v आ दिशानो वेग छे v1 तो आ दिशानो वेग कहीए तो v' ए v² - v1² નું સ્ક્વેર રૂટ आ दिशानो परिणामी वेग। आ दिशा में अंतर कापवानुं छे केटलुं a आ ज जवाब भाई कारण के आ जो अंतर होय तो मीटर आ होय तो मीटर पर सेकंड। हाँ एटले आ ज जवाब नहीं तो जो सेट नहीं थाय आ ज जवाब बहु टाइम बगाड़वानी पाछळ। 8मो आ ज जवाब भूल है भाई डी में। हाँ एटले आखानुं वर्गमूळ आप्युं छे वर्गमूळ हूँ भगवाई गयो छुं थोड़ो केवुं छे v² - v1 का वर्गमूळ में लख्युं छे आखुं बरोबर बरोबर। चलो बराबर है। 9मो जुओ आ 8मो गण्यो हवे 9मो गणीए। वरसाद अधो दिशा में 4 km/h वेगथी पड़े छे जाते गणवानो 5 आवशे जवाब। एने पछी वाँचो एक माणस नदीना एक कांठेथी लंब दिशा में आवेला बीजा कांठाना स्थाने तरीने जवा माटे ते वहेणनी दिशा में 120 डिग्रीना खूण बनावती दिशा में 0.5 वेगथी तरे छे तो वहेणनी झड़प भाई आ जे छे ए नदी आम तरे छे नदीनुं पाणी आम जाए छे एटले वहेणनी डिरेक्शन आ। हवे माणसने अहीं पहोंचवुं छे सीधे सीधुं पहोंचवुं छे अहीं जो एने अहीं पहोंचवुं होय तो आम ત્રાસો तरसे केटला डिग्रीए तरसे तो सपोज आनी साथे थीटा पण ए आनी साथे आप्यो छे 120 आ खूणो केटलो 120 आ तो आ खूणो केटलो थशे 30 डिग्री। आ दिशानो वेग आप्यो छे कदाच तमने जो तो केटला तरे छे 0.5 मीटर पर सेकंड तो नदीनो वेग केटलो vr तो sin 30 डिग्री बराबर सामेनी बाजू भाग्या कोण कोण एटले 0.5 तो vr बराबर तमारुं थई जाय 0.5 sin 30 0.25 मीटर प्रति सेकंड। आ दाखलामां खोटो टाइम बगाड्यो ने भाई आपणे आवड़वो जोईए। चलो 10मो पती गयो। 11मो वाँचो 11मो नहीं सेक्शन एक्स वाँचो। वर्तुळ मार्ग पर गति करता कणनी गति ने नियमित अचल झड़पथी बराबर है। बीजो जाते आ बधा हूँ ना गणावुं। त्रीजो जाते चौथो जाते 5मो भाई 5मा में पण जाते ज गणवानुं सूत्र ज वापरवानुं छे। केंद्रगामी प्रयोगनुं सूत्र v²/r v केटलुं छे 2.18 × 10⁶ अपॉन रेडियस 0.228 × 10⁻10 सादुं रूप आपवानुं जे आवे ए जवाब बरोबर है। चलो सी कीधो छे कदाच सी आवतो हशे। 6ठुं कण ए अने कण बी कण बी अनुक्रमे 100 मीटर और 150 मीटर की त्रिज्या धरावता वर्तुळ मार्गे भ्रमण करे छे। जो तेने एक परिभ्रमण पूरुं करता लागतो समय समान होय समय समान होय तो कण एनी झड़प 30 तो बीनी झड़प अला समय पहलानो ने बीजानो पहलानो अंतर पहला एक आपेलू अंतर 2r1 अपॉन v1 वेग थी बीजा एक आपेलू अंतर 2r2 अपॉन v2 वेग थी। समय बराबर अंतर भाग्या वेग एक परिभ्रमण पूरु करे तो 2π अंतर कापे 2πr परिघ जेटलू अंतर कापे तो पहला कण माटे 2πr1 अपॉन v1 2πr2 अपॉन v2 तो 2π गया। मारे v2 शोधवानुं छे तो r1 अपॉन r2 अपॉन अरे v2 शोधवानुं छे तो r2 अपॉन r1 इंटू v1 आ 150 आ 100 और v1 ની स्पीड કંઈક આપેલી છે 30 મારા ખ્યાલથી તો આ 15 તરી 45 km/h આવી ગયો જવાબ હા કે ના। 7મો જાતે 8મો भाई 8मा में एक सूत्र स्वीकारी लेवानुं जो केंद्रगामी प्रवेग तमे 9मा धोरणमां भणी गया था कि बल F बराबर ma तो प्रवेगनुं सूत्र थाय mv²/r। आ कयो प्रवेग केंद्रगामी प्रवेग तो एने अनुलक्षीने जे बळ मळे एने केंद्रगामी बळ कहेवाय। तो F बराबर शुं सूत्र mv²/r छे बराबर छे। तो चलो केंद्रगामी बळ m केटलुं ला छोकरो
500, વેગ કેટલો 10 નો સ્ક્વેર, રેડિયસ કેટલી 50, તો આ કેટલા થાય 1000 ન્યૂટન આવી જાય, 1000 ન્યૂટન ફોર્સ લાગે. બરાબર છે. ચાલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, પછી આગળ વધીએ. બરાબર, ચાલો આગળ. 9મો વાંચો ધ્યાનથી. નિયમિત વર્તુળ ગતિ કરતા કણ માટે આવર્તકાળ અચળ રાખી. એટલે આવર્તકાળ કોને કહેવાય? તો એક પરિભ્રમણ પૂરું કરવા લાગતો સમય. તો આવર્તકાળ એનો એ જ રાખવાનો છે, આવર્તકાળ બદલાવો જોઈએ નહીં. પરિભ્રમણની ત્રિજ્યા બમણી કરવામાં આવે. પરિભ્રમણની ત્રિજ્યા બમણી કરતાં કેન્દ્રગામી બળ કેટલું થાય? બળ એટલે પ્રવેગ પકડીને ચાલવાનો ભાઈ. કેન્દ્રગામી બળનું સૂત્ર mv²/r. હવે યાદ રાખો તમે, જીવનમાં જે વસ્તુ અચળ રાખવાનું હોય ને એ અંદર હોવું જોઈએ. અંદર અચળ શું રાખવાનો છે? આવર્તકાળ. તો મને ખબર છે કે એક પરિભ્રમણ પૂરું કરે તો અંતર કેટલું કાપે? 2πr. સમય કેટલો લાગે? આવર્તકાળ નો સ્ક્વેર. તો આ સૂત્રને સરખું લખીએ તો શું થાય? 4π²m/t² × r. તો પછી જુઓ, આવર્તકાળ સરખો તો કેન્દ્રગામી બળ ત્રિજ્યા ઉપર આધાર રાખે. તમે ત્રિજ્યા કેવી કરો છો? બમણી. તો fc'/fc બરાબર r'/r, 2r/r. તો fc' બરાબર 2fc. કયો જવાબ આવી ગયો? ડી. આવે 10મો. જાતે અચળ ઝડપથી વર્તુળ ગતિ કરતા કણ માટે શું અચળ હોય? કેન્દ્રગામી પ્રવેગનું મૂલ્ય. પણ અહીં તો એવું નથી કીધું. તો ગતિ ઉર્જા. ઝડપ અચળ હોય એટલે ગતિ ઉર્જા અચળ હોય. 11. એક પદાર્થ વર્તુળ માર્ગે ગતિ કરે છે અચળ ઝડપે, તો તેનો વેગ અચળ છે? ખોટું. વેગની દિશા બદલાય એટલે વેગ તો બદલાયો જ એવું કહેવાય. બરાબર છે. પછી બીજું શું કહે છે? પ્રવેગ નથી. ના ભાઈ, પ્રવેગ તો છે, કેન્દ્રગામી પ્રવેગ છે. કેન્દ્રથી દૂર તરફ પ્રવેગ છે. ખોટું. એની દિશા કેન્દ્ર તરફ જતી, આમ જતો હોય તો આમ કેન્દ્ર તરફ મળે એટલે કેન્દ્ર તરફ પ્રવેગ છે એવું કહેવાય. 12મો. ભાઈ જો 12મો જાતે ગણવાનો. ત્રિજ્યા આપી છે, ઝડપ આપી છે, કેન્દ્રગામી પ્રવેગ v²/r. 13મો. અચળ ઝડપથી f આવૃત્તિ સાથે ભ્રમણ કરતા કણનો કેન્દ્રગામી પ્રવેગ એ છે, તો ઓકે એ કોના સમપ્રમાણમાં? 10. ભાઈ કેન્દ્રગામી પ્રવેગ બરાબર v²/r. v બરાબર જો મેં હમણાં જ મુકાયું 2πr/t² × 1/r. યાદ રાખજો 4π²r/t. પણ આવર્તકાળ એટલે આવૃત્તિનો વ્યસ્ત, એટલે આને f કહી દેવાય. બરાબર છે બચ્ચાઓ? તો તમારું સૂત્ર આવી ગયું, એસી ચલે છે f. પ્રવેગ એના સમપ્રમાણમાં હોય. બરાબર. કેમ બીજા ભાઈ? ખોટું. અચળ ઝડપથી, સોરી અચળ ઝડપ શબ્દ વાપર્યો છે. ઉભા રહો, અચળ ઝડપ વાપર્યો છે ને, તો ત્રિજ્યા મારે હટાવવી પડે. તો v². ભાઈ v બરાબર r ઓમેગા, તો r બરાબર v/ઓમેગા. v ઓમેગા એફ. ના ભાઈ, જવાબ ચાલો એ બી જ આવે ભાઈ. ખોટું વસ્તુ છે, ખોટું છે. જવાબ બી જ આવે, કારણ કે આવૃત્તિના પ્રમાણમાં કીધો જવાબ ચલે છે એફ જ આવે. મેં બરાબર ગણ્યો, બે રીતે ગણે તો પણ એફ જ આવે છે, એટલે એ જ જવાબ આવે. અંદર ભૂલ છે. નિયમિત વર્તુળ જાતે ગણવાનો. 15મો. આર ત્રિજ્યાના વર્તુળ માર્ગે અચળ ઝડપે ગતિ કરતા કણનો આવર્તકાળ ટી છે, તો t/6 સમય બાદ તેનું સરેરાશ વેગનું મૂલ્ય. અલા એક વર્તુળ ગતિ કરતો હોય તો માનો કે શરૂઆતમાં અહીં છે આ ત્રિજ્યા આર. હવે જો વર્તુળ ગતિ કરતો હોય તો એનો આવર્તકાળ ટી, એનો મતલબ ટી સમયમાં એક પરિભ્રમણ પૂરું કરે છે. ટી સમયમાં એક પરિભ્રમણ પૂરું કરે છે. તો t/6 સમયમાં, ભાઈ t/6 સમયમાં એ 60 ડિગ્રી જેટલું કાપે. ટી સમયમાં એક પરિભ્રમણ 360 ડિગ્રી, તો છઠ્ઠા ભાગના સમયમાં 60 ડિગ્રી કાપે. તો આટલું અંતર પણ આર, આ અંતર પણ આર. તો સ્થાનાંતર કેવું હોય? તો સ્થાનાંતર કેટલું? આર. માટે સરેરાશ વેગ, ભાઈ સરેરાશ વેગ v બરાબર કાપેલું અંતર આર ભાગ્યા સમય. સમય કેટલો? t/6. તો શું આવે જવાબ? 6r/t. શું આવે?
6r/t આવડે કે ના આવડે? ચાલો આવડે. 16મો બસ 16મો શું છે? એક કણ અચળ ઝડપથી 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાના વર્તુળ માર્ગે ગતિ કરે છે અને આવર્તકાળ આપેલો છે તો પ્રવેગ. ભાઈ AC બરાબર v²/r. વીની જગ્યાએ મુકાય 2πr/t² માટે AC બરાબર 4π²r/t². એક આર કાઢી નાખીએ તો એક આર રહે અને t² નીચે રહે. હા કે ના? પાક્કું? મેં અહીં કંઈક ભૂલ કરી તો પછી ઉભા રોલા છોકરો. 10મું છે ને, 13માં ભૂલ કરી આપણે. આ 15મો ગણ્યો આપણે. હું કેમ આ ભાગા મારું છું? v²/r. v બરાબર r ઓમેગા, તો ઓમેગા r બરાબર થશે v/ω, તો ઓમેગા v. અચળ ઝડપ હોય તો આવૃત્તિ પર જ આધાર રાખે ના ભાઈ? બરોબર છે લા? અહીં તો અચળ ત્રિજ્યા હોય તો આના ઉપર આધાર રાખે t² પર. એટલે મારે તો અંદર ખોટું જ છે પેલું. આપણે પેલો જવાબ સાચો છે એ જ આવે. ઓકે, તો 16મો વિચારીએ તો આવર્તકાળ પ્રવેગ શોધવાનો છે તો 4π². રેડિયસ કેટલી છે? ત્રિજ્યા 5 સેન્ટીમીટર એટલે 0.05 મીટર મુકાય ને. અને આવર્તકાળ કેટલો બચાવો? આવર્તકાળ 0.2π. 0.2π એટલે 2π ગુણ્યા 10⁻²². 4π² થાય તો નીકળી જાય. આ ઉપર જાય 0.05 ગુણ્યા 10⁴ તો 500 જવાબ આવે. શું વાત કરેલા? જવાબ તો ના આવ્યો, તો 5 આવે છે. અરે 0.2π છે યાર. મેં 0.0 અહીંયા 0.1 થાય. ઓકે ઓકે ઓકે, તો 2. ઓકે, તો 5 જવાબ આવે. મેં અહીંયા 0.02 લઈ લીધું એટલે 10⁻² લખી દીધું મેં. ઓકે ઓકે. 17મો, વર્તુળ માર્ગે અચળ કોણીય ઝડપથી ગતિ કરતા કણ માટે કયું વિધાન ખોટું છે? કે વર્તુળ વેગનો સદિશ સ્પર્શકની દિશામાં હોય. સાચું. પ્રવેગનો સદિશ સ્પર્શકની દિશામાં. ખોટું. પ્રવેગનો સદિશ તો ત્રિજ્યાવર્તી અંદર તરફ હોય એટલે ખોટું કહેવાય. ચાલો 14મો. બસ 14મો 18મો. કોઈ પણ કણ નિયમિત વર્તુળ ગતિ કરે છે તો r0 બિંદુ આગળ પ્રવેગ. ભાઈ પ્રવેગ આ છે ને એક ટોપિકમાં તમને સમજાવવાનો છે, યાદ રાખજો. એનો સ્થાન સદિશ કરો ને બચ્ચાઓ, આ સૂત્ર થાય. સ્થાન સદિશ r cos θ i કેરેટ પ્લસ r sin θ j કેરેટ. આવું સૂત્ર થાય એનું. બરાબર છે? તો મારે પ્રવેગ જોઈતો હોય તો પ્રવેગ મને ખબર છે. ભાઈ પ્રવેગનું સૂત્ર શું છે? પ્રવેગનું સૂત્ર આપણે ભણી ગયા v²/r. પણ આનું 2 વાર વિકલન કરવાથી આપણને મળે અને એની દિશા ખરી ને આની ઓપોઝિટ મળે. તો પ્રવેગનું મૂલ્ય v²/r cos θ i કેરેટ માઇનસ v²/ sin θ j કેરેટ આવું મળે. મેં તમને અંદર કદાચ લખાયું છે કે પ્રવેગની દિશા એ વિરુદ્ધ દિશામાં હોય, સ્થાન સદિશની વિરુદ્ધ દિશામાં હોય. બરાબર છે? મૂલ્ય કેટલું? v²/r. પણ એની દિશા કીધી હોય તો આરની વિરુદ્ધ દિશા હોય. કારણ કે આર કંઈ સ્થાન સદિશ ત્રિજ્યાવર્તી બહાર તરફ હોય, જ્યારે પેલું ત્રિજ્યાવર્તી અંદર તરફ હોય. બરાબર છે? ચાલો ફરી એકવાર સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, પછી હું ઘણાઓ પેલા પ્રક્ષેપ ગતિવાળા. ઓકે, 19મો રહી ગયો. 19મો અલા 19માં સૂત્ર આપેલું છે કે y કેરેટ પ્લસ x j કેરેટ. તો કણના ગતિપથનું આપણે શું કરવાનું છે? સમીકરણ મેળવવાનું છે. ઓકે ભાઈ મને તો હું તો એક જ સૂત્ર જાણું, સ્થાન સદિશ બરાબર વેગનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન. સંકલન પેલી બાદ જગ્યા છે ને થોડીક, ચાલી જશે. ચાલો, તો આ કોણ? કે અચળ. સંકલન આનું y પ્લસ એક્સ છે. તો ડોટ ગુણાકાર. ભાઈ સૂક્ષ્મ સ્થાન સદિશ તો dxi પ્લસ dy જે કેરેટ. ધ્યાન રાખો, વેગ એટલે આ સદિશ. આપણને ખબર છે કે સ્થાન સદિશનું વિકલન કરતાં વેગ મળે તો વેગનું સંકલન કરતાં સ્થાન સદિશ મળે. તો v છે તો મેં એનું સંકલન કરી નાખ્યું. તો v એટલે y પ્લસ એક્સ છે અને સ્મોલ dr તો dxi પ્લસ dy જે કેરેટ.
चलो बच्चों आर बराबर के संकलन जो डॉट गुणाकार आई डॉट आई 1 तो वाई डी एक्स हूँ बात कर रहे हो यार प्लस एक्स डी वाय આવી ગયું અને સંકલન 0 થી r સુધીનું મારે કરવું પડે બરાબર છે क्या बात करो अंदर गलत है भाई गलत है अंदर गलत है नहीं तो ये फिर हो जाएगा 0 to x तो यहाँ पे समझो तो r बराबर शू थशे भैया गतिનું समीकरण k આનું સંકલન કરો તો y²/2 बराबर ने स्थान सदिश જોઈએ છે તો y²/2 प्लस गलत है भैया गलत है खोटो है कारण के खंडशः विकलन तमने नहीं आवड़े એટલે તારે ખોટો છે અને આ પોસિબલ જ નથી વર્તુળ ગતિ માટે ખોટો આપ્યો છે નહીં ગણાય કારણ કે સ્ક્વેર કરશો ને તો y નું x ની સાપેક્ષે ગણાય તો એમાં ખંડશઃ વિકलन કરવું પડે અને એવું તમે હજુ શીખ્યા નથી એટલે ગતિપથ વર્તુળાકાર તો નહીં જ આવે એટલે ખોટો છે 19 માં ચેકી નાખજો ચાલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો એકવાર ચાલો વાંચો સેક્શન UVWX એક પ્રક્ષિપ્ત ગતિ કરતો પદાર્થ ખાલી જગ્યા સાથે ગતિ કરે નિયમિત ગતિ અને નિયમિત પ્રવેગ ઉધ્વ પ્રવેગ એટલે કયો જવાબ આવે સમક્ષિતિજ નિયમિત વેગ અને નિયમિત ઉધ્વ પ્રવેગ સી જવાબ પ્રક્ષિપ્ત ગતિ દ્વિપરિમાણિક ગતિ પ્રક્ષિપ્ત પદાર્થના વેગે t સમયે બનાવેલો ખૂણો tan θ હોય તો ભાઈ આપણે ભણી ગયા છીએ એલા સેક્શન UVWX કોના માટે પ્રક્ષિપ્ત ગતિ તો ભાઈ એમાં ત્રીજો જુઓ તમને ખબર છે કે એનો પ્રારંભિક વેગ કેટલો v0 cos θ0 એનો પ્રારંભિક y દિશાનો વેગ sin θ0 ઓકે x દિશાનો વેગ તો અચળ રહેવાનો છે પણ y દિશાનો વેગ કેવો હોય તો v0y માઇનસ gt તો આ v0y ની જગ્યાએ v0 sin θ0 माइनस जीटी थी गयु और एक्स दिशा वेग भाई आ वाय दिशा वेग आयो एक्स दिशा वेग तो जो हतो एनो एज कारण के तो समक्षितिज गति करे माटे जो वेगनी दिशा केवी होय वी नी दिशा तो आपने सूत्र खबर है थीटा बराबर tan इनवर्स कया याम छेदमां कयो याम वाय याम छेदमां एक्स याम आ tan थीटा हाँ मैं लाई दो तो तमारो जवाब कयो आई जाए छोकरो तमारो जवाब ए आई जाए खरो चौथो जाते परवलयाकार होय पांचमो प्रवेग गुरुत्व प्रवेग होय सॉरी पांचमो वेग है प्रक्षिप्त पद गति में महत्तम ऊंचाई वेग भाई महत्तम ऊंचाई आपणे भणी गયેલા छोकरो पांचमा में कि અહીંથી ફેંકો ત્યારે એને વેગના બે ઘટક હોય આ પણ હોય ને આ પણ હોય પણ જ્યારે મહત્તમે પહોંચે ત્યારે એને એક જ દિશાનો વેગ હોય સમક્ષિતિજ વેગ એકલો જ હોય हाँ કે ના 6 भाई टीएम महत्तम ऊंचाईनो समय होय तो उड्डयननो कुल समय भाई उड्डयननो कुल समय महत्तम करता केवो होय डबल होय भणी गया आपणे टीएफ बराबर 2TM सातमो प्रक्षिप्त पदार्थनी महत्तम ऊंचाईનું सूत्र h बराबर v0 स्क्वेर sin स्क्वेर θ0 अपॉन 2g आवड़े आठमो पण सहेलू है अवधि एटले समक्षितिज दिशा में कापेलू अंतर तो अवधि एटले x दिशानो वेग गुण्या टोटल समय तो vx કેટલું v0 cos θ0 इंटू tf बराबर है चलो नवमो महत्तम ऊंचाई वेग v0 cos θ0 दसमी प्रक्षिप्त पदार्थ ने कया खूणे फेंकता अवधि महत्तम मळे तो आपने खबर है 45 π/4 बराबर है भाई चलो आगळ उध्व दिशा में प्रक्षिप्त करेला पदार्थ ने महत्तम ऊंचाई प्रवेग भाई महत्तम ऊंचाई प्रवेग केटलो होय भाई प्रक्षिप्त पदार्थ गति चालू करे अने पड़े ने त्यां सुधी एने एक ज प्रवेग होय गुरुत्व प्रवेग अने गुरुत्व प्रवेग ऑलवेज अधो दिशामां ज होय आवडવો જોઈએ ચાલો 12 જ્યારે प्रक्षिप्त पदार्थ ने 45 डिग्रीना कोणे प्रक्षिप्त करवामां आवे त्यारे तेने प्राप्त करेली महत्तम ऊंचाई अने अवधि वच्चेनो संबंध अला छोकरो मैं तमने एक सूत्र लखाव्युं हतुं tan θ0 बराबर 4h/r
તો તમને શું કહે છે કે જ્યારે 45 ડિગ્રીએ ફેંકવામાં આવે તો tan 45 બરાબર 4h/r, તો r બરાબર 4h. અવધિ એ મહત્તમ ઊંચાઈ કરતાં 4 ગણી હોય. કેટલા ગણી હોય? 4 ગણી. અથવા h બરાબર r/4. આવું પણ થાય કે h બરાબર r/4. સી જવાબ. 74મો, બે પથ્થરોને જુદા જુદા ખૂણે સમાન વેગથી ફેંકવામાં આવે છે. તેમની અવધિ સમાન છે. જો એક પથ્થરનો પ્રક્ષેપકોણ 30 ડિગ્રી હોય અને મહત્તમ ઊંચાઈ h1 હોય તો બીજા પથ્થર. અલા છોકરો તમે સમજો, અવધિ કેવી મળી? સરખી. તો એક ખૂણો 30 હોય તો બીજો 90 - 30 એટલે 60 થઈ જાય. સ્વાભાવિક વસ્તુ છે. તો પછી વેગ પણ બંનેના કેવા છે? સમાન વેગ છે. ઓકે, તો મારે હાઇટ જોઈએ છે, તો h બરાબર શું સૂત્ર? v0² sin² θ0/2g. તો ટૂંકમાં h ચલે છે sin² θ0. અહીંયા મૂકીએ તો h1/h2 બરાબર sin² θ1 sin² θ2. આ કેટલું? 1/2² √3/2², તો 1/3. માટે h2 ને કરતાં બનાવીએ તો શું આવે? 3h1. આવી ગયો જવાબ. ચાલો 14મો મજાનો છે ભાઈ. એક પદાર્થને આટલા વેગથી ફેંકવામાં આવે છે. ભાઈ એનો પ્રારંભિક વેગ છે 6i + 8 છે. તો આ પદાર્થની અવધિ શોધો. અવધિ શોધો. r શોધવાનું છે. r. તો બચ્ચા સમજવું, પહેલાં તો આરનું સૂત્ર લખું. r બરાબર v0² sin² θ0/g. અલા છોકરો બરોબર લખી મેં અવધિનું સૂત્ર આ. ઓકે, હજુ થોડું PhD કરીએ. v0² sin² ની જગ્યાએ 2 sin θ0 cos θ0/g. હવે કોઈ કહે કે સર આપણે અવધિ તો જોઈએ છે, પણ આ બધું ક્યાં છે? ઓકે, v0 છે ભાઈ, v0નું મૂલ્ય શોધી કાઢો. વર્ગમૂળમાં 36 + 64 10 મીટર/સેકન્ડ. ચાલો v0ની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ. જી 10 લઈ લેજો. 9.8ની જગ્યાએ 10 તો ચાલી જશે. સાઇન ક્યાં છે ને થીટા કોસ થીટા ક્યાં છે? તો બચ્ચાઓ એક વસ્તુ કહું, અંદર ખાનાની વાત. આ એક્સ યામ, આ વાય યામ. તો તમને ખબર છે કે વેગની દિશા tan θ બરાબર y યામ છેદમાં x યામ. એટલે તમને શું મળી જશે? tan θ0. એનો પ્રક્ષિપ્ત વેગ કેટલો? પ્રક્ષિપ્ત વેગ આટલો છે. તો જો વેગની દિશા જે હતી પ્રારંભિક, એ કેટલો ખૂણો પ્રારંભિક પ્રક્ષેપકોણ હશે મળી જશે. તો ચાલો આકૃતિ પરથી આ 4, આ 3, તો આ 5, તો પછી આ θ0. તો sin θ0 કેટલું લ્યા? 4/5. cos θ0 કેટલું? 3/5. પુટ ધી વેલ્યુઝ. 10, 2. આ કેટલું? sin θ0 4/5, 3/5. જી કેટલું? 10. 1 10 ઉડી ગયો. 20 ચોક 80, 80 240 ભાગ્યા 25. આવું આવ્યું લે મારતો. શું જવાબ આવે? આ મારા વાળો હે ને 9.6 આવે. એટલા તો ગુણ્યા 10 કરવાના નહીં લા. 2400. આ મીંડું ખરું લા. કેટલું આવ્યું? 96 મીટર આવ્યો જવાબ. કેટલો આવ્યો? 96 મીટર. બરાબર છે. જોઈ લો, ફોટો પાડ લો. ચાલો આગળ વધીએ પછી. ચાલો આગળ વધીએ. એની પછીનો રકમ વાંચો. બે પદાર્થોને 15મો, બે પદાર્થોને એવી રીતે પ્રક્ષેપ કરવામાં આવે છે કે જેથી તેઓ અવધિ કેવી મેળવે બચ્ચાઓ? સમાન અવધિ મેળવે. કેવી અવધિ મેળવે? સમાન. પ્રથમ પદાર્થે મેળવેલી ઊંચાઈ h1 અને બીજા પદાર્થે મેળવેલી ઊંચાઈ h2 કરતાં એટલી વધારે છે કે તેમના તફાવત તેમની ઊંચાઈઓના સરવાળાના અડધા મૂલ્ય જેટલી થાય છે. તો બીજાનો પ્રક્ષેપકોણ શોધો. અલા ભાઈ અવધિ સમાન મેળવે છે 15. અવધિ સમાન તો એક ખૂણો θ, તો બીજો ખૂણો શું થાય?
90 માઇનસ થીટા. આપણે તો આટલું પકડીને જ ચાલવાનું. હવે પ્રથમ પદાર્થે મેળવેલી ઊંચાઈ h1 બીજા પદાર્થની ઊંચાઈ h2 કરતાં એટલી વધારે છે કે તેમનો તફાવત, એનો મતલબ આવું કહેવા માગે એટલા h1 પ્લસ h2 બરાબર 1/2 h1 માઇનસ h2 આવું કહે છે. તો બીજાનો પ્રક્ષેપ કોણ? બંનેની ઊંચાઈનો સરવાળો તેમના તફાવત એટલે અહીંયા ભૂલ કરી, તફાવત ઊંચાઈઓના સરવાળા કરતાં અડધું છે. ઓકે, એટલે અહીંયા ગુણી નાખો 2h1 માઇનસ 2h2 બરાબર h1 વત્તા h2, અને આ બાજુ લાવું તો h1 બરાબર 3h2 આવી ગયું. મારે પ્રક્ષેપ કોણ શોધવાનો છે? ઓકે, તો h1 v0 સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર થીટા અપોન 2g, અહીંયા મૂકું તો 3 v0 સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર 90 માઇનસ થીટા અપોન 2g, v0 સ્ક્વેર 2g ગયા, તો આ કોણ? સાઇન સ્ક્વેર થીટા 3, આ કોણ? કોસ સ્ક્વેર થીટા, તો આ કોણ? ટેન સ્ક્વેર થીટા બરાબર 3, ટેન થીટા બરાબર √3 થીટા બરાબર 60 ડિગ્રી. આવી ગયું થીટા બરાબર 60 ડિગ્રી. બરાબર છે. પ્રક્ષિપ્ત કોણ મળી ગયો તમને. કેમ લા ના આવ્યો? હા ભાઈ, પ્રક્ષિપ્ત કોણ? જો ભાઈ આ ખોટો છે, અંદરની વસ્તુ ખોટી છે. પહેલા માટે હા, એટલે આવું લઈ શકાય કે બીજાનો કોણ કીધો છે ને, તો એકનો 30, તો બીજાનો તમને 30 મળે, પણ h1 આપણે 60, h1 30, h1 કેટલો લેવો પડે? h1 30 લેવો પડે. બરાબર છે. એટલે જવાબ બંને આપ્યા છે, પણ ધેર ઇઝ ભૂલ. h1 વધારે છે. ઓકે, એટલે h1 આ તમને મળ્યો ને, θ1 મળ્યો, આ θ1 મળ્યો કહેવાય. કેમ ભાઈ? જો આ θ1 કહી દઉં તો આ 90 માઇનસ θ1, તો આ θ1 એટલે તમને જે મળ્યો ને θ1 મળ્યો. તો તમારે બીજાનો ખૂણો જોઈતો હોય તો 90 માઇનસ 60 કરવું પડે તો 30 થાય. હવે બચ્ચાઓ એક સામાન્ય લોજિક પણ વાપરવાનું. વધુ ઊંચાઈ કોની મળે? જેનો પ્રક્ષેપ કોણ મોટો હોય. તો 60 ડિગ્રી મળ્યો એ પહેલાંનો હોય, તો 30 ડિગ્રી બીજાનો હશે. ચાલો 16મું. કયું? 16મું વાંચો. કોઈ પદાર્થને સમાન વેગથી જુદા જુદા ખૂણે પ્રક્ષેપ કરતાં મળેલી ઊંચાઈ h1 h2 છે, પણ તેમની અવધિ સમાન. અલા ભાઈ, વન્સ અગેન પેલી વાત થઈ. શું વાત થઈ કહો? એક થીટા તો બીજો 90 માઇનસ થીટા, અવધિ સમાન છે. તો પછી ચાલો h1નું સૂત્ર, h1 બરાબર v0 સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર થીટા 0 થીટા અપોન 2g. h2 કેટલું લા? v0 સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર 90 માઇનસ થીટા અપોન 2g. ચાલો આ બંનેનો ગુણાકાર કરી લઈએ. તો h1 h2 બરાબર v0 સ્ક્વેર નો સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર થીટા, અને આ થઈ ગયું કોસ સ્ક્વેર થીટા અપોન 2g ગયા. એક કોમ કરીએ. હવે મારે અહીંયા અવધિ લાવી છે. અવધિ જોઈતી હોય ને તો મારે અહીંયા 2 જોઈશે. તો આવું લખું v0 સ્ક્વેર 2 સાઇન થીટા 0 ઇન્ટુ કોસ થીટા 0 નો સ્ક્વેર. જો જુગાડ થઈ ગયો. v0 સ્ક્વેરની 4 ઘાત થઈ ગઈ, સાઇન સ્ક્વેર થઈ ગયું, કોસ સ્ક્વેર થઈ ગયું. પણ બચ્ચાઓ એટલે ગુણાકાર કર્યો એટલે નીચે કંઈ મેં ઉડાડી દીધું. ગુણાકાર કર્યો નીચે 2gનો સ્ક્વેર આવશે ને. ઓકે, તો હવે શું કરીએ? મારે આનો તો મેં વ્યવસ્થા કરી નાખી. નીચે આના છેદમાં g મૂકી દઉં તો g² બી થઈ ગયું. પણ ઉપર મેં કેટલા વડે ગુણ્યા? ઉપર મેં 4 વડે ગુણ્યા, તો નીચે મારે 16 કરી નાખવું પડે. તો 1/16, અને આ કોણ થઈ ગયું ખબર છે? r² થઈ ગયું. જુઓ, આ અવધિનું સૂત્ર છે. તો h1 h2 બરાબર ધીસ, તો r² બરાબર 16 h1 h2, તો r બરાબર આનું વર્ગમૂળ 4 વર્ગમૂળમાં h1 h2. ક્યાં છે આવો જવાબ? ઓ ધેટ ઇઝ ઇન ડી. આવડે કે ના આવડે? પાક્કો? હા. ચાલો 17મો. આ જોજો મેં શું કર્યું. પહેલાંની હાઈટ v0 સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર થીટા અપોન 2g,
બીજાની હાઇટ v0² સાઇન 90 માઇનસ થીટા, અવધિ સમાન તો એક થીટા તો બીજો 90 માઇનસ થીટા અને 2g. આ બંનેનો ગુણાકાર કરું તો v0 ની 4 ઘાત એટલે સ્ક્વેરનો સ્ક્વેર, સાઇન સ્ક્વેર આ કોસ સ્ક્વેર થાય 2gનો સ્ક્વેર. પણ મારે અંદર જવાબ જોતા રહેવાના, મારે અવધિ લાવી છે. તો અવધિ લાવી હોય તો અવધિનું સૂત્ર v0² બરાબર r બરાબર v0², 2 સાઇન થીટા કોસ થીટા અપોન g લાવવું પડે એટલે મેં એ મૂકી દીધું. પણ જે રિક્વાયરમેન્ટ હોય કરવી પડે, આનો સ્ક્વેર તો મેં સ્ક્વેર કર્યો, સાઇન સ્ક્વેર તો સ્ક્વેર કર્યો, સ્ક્વેર તો સ્ક્વેર કર્યો, જી સ્ક્વેર તો સ્ક્વેર. પણ અહીં 2 મૂકવા માટે મારે નીચે બીજા 2 એટલે 2ના સ્ક્વેર 4 વડે ગુણવા પડે, તો આ સૂત્ર પાછું થઈ જશે. તો આ શું થઈ ગયું? અવધિનો સ્ક્વેર. કરતા બનાવી દઈએ તો આવો જવાબ આવી જશે. ચાલો બચ્ચાઓ, તો પછી આગળ વધીએ. હવે કઈ જગ્યાએ? 18મો 17મો વાંચો. 17મો ઉધ્વ દિશામાં પ્રક્ષેપ ગતિ કરતા પદાર્થ માટે ભાઈ y બરાબર સૂત્ર આપેલું છે ax માઇનસ bx². તો પદાર્થની મહત્તમ ઊંચાઈ ઊભા રહેજો. હવે ઓને ઓની સાથે સરખાવો. tan θ 0 ઇન્ટુ x માઇનસ g અપોન 2v0² cos સ્ક્વેર θ 0 ઇન્ટુ x² સાથે સરખાવતા. ઓકે, તો tan θ 0 બરાબર શું છે બચ્ચાઓ? તો કહે છે a, g અપોન 2v0² cos સ્ક્વેર θ 0 બરાબર શું છે? b. ઓકે, તો એક કામ કરું, આના ઉપરથી મારે સૂત્ર કરતા બનાવવું છે. તો મહત્તમ ઊંચાઈનું સૂત્ર શું? મહત્તમ ઊંચાઈ બરાબર v0² સાઇન સ્ક્વેર θ 0 અપોન 2g. આવું સૂત્ર છે ને મહત્તમ ઊંચાઈનું. તો મારે જુગાડ કરવો પડશે. કોનો? સાઇન સ્ક્વેર થીટાનો. ઓકે, એક કામ કરીએ, કોસ સ્ક્વેર વડે ગુણી નાખીએ અને કોસ સ્ક્વેર વડે ભાગી નાખીએ. ચાલશે ને? આ સૂત્રમાં v0² ને કરતા બનાવો. v0² ને કરતા બનાવી દઈએ. ચાલો, v0² ને કરતા બનાવો તો એની જગ્યાએ શું થાય? v0² બરાબર g અપોન 2b cos સ્ક્વેર θ 0. તો આ બધી કિંમત અહીં મૂકી દો. તો v0² ની જગ્યાએ g 2b cos સ્ક્વેર θ 0, આ તો મેં v0² ની જગ્યાએ મૂક્યું, ઇન્ટુ સાઇન સ્ક્વેર θ 0 અપોન 2g. g ગયા, 2 2 જા 4, તો આ થઈ ગયું tan સ્ક્વેર θ 0 અપોન 4b. અલા પણ tan θ એટલે તો a છે, તો આપકા સૂત્ર બન ગયા a² અપોન 4b. જો મહત્તમ ઊંચાઈ આવડે કે ના આવડે બચ્ચો? કયો જવાબ આવેલા? મહત્તમ ઊંચાઈ. મારે ખોટું કેમ પડેલા? આ જ આવે. ફરી એકવાર ચેક કરી લઈએ. આ tan θ 0 કહેવાય, સાચું. b આ કહેવાય. v0² ને કરતા બનાવો તો g અપોન 2b cos સ્ક્વેર θ 0. ઓકે, મહત્તમ ઊંચાઈ પૂછી છે એટલે v0² સાઇન સ્ક્વેર θ 0 અપોન 2g. g² સ્ક્વેર રહી ગયેલા ના, તો v0² ની જગ્યાએ મૂકવાનું છે. એટલે v0² એટલે g 2b cos સ્ક્વેર θ 0 ઇન્ટુ સાઇન સ્ક્વેર θ 0 અપોન 2g. g ગયા, 2 2 જા 4, b tan સ્ક્વેર θ 0, પણ tan θ તો એ છે ભાઈ. આ જ સાચો જવાબ. અંદર ખોટો હું જે ગણું એ જ સાચું હમણાં. બરોબર છે? જવાબ શું આવશે? c. સાચો છે c જવાબ. સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. સી જવાબ કરી દેજો. હા, પેલા છેલ્લામાં એ જવાબ સાચો. બરાબર ને? એના પછી વિચારો કયો છે? 18મો. ભાઈ 18માં આપેલું છે એક પ્રક્ષેપ પદાર્થને આટલા વેગથી ફેંકવામાં આવે છે I+2j. તો તેના ગતિપથનું સમીકરણ કેટલું હશે? જો લે બચ્ચાઓ, તમને 18માં તો પ્રારંભિક વેગ આપ્યો છે I+2j. મારે એના ગતિપથનું સમીકરણ. ભાઈ ગતિપથનું સમીકરણ બરાબર tan θ 0 x માઇનસ g અપોન 2v0² cos સ્ક્વેર θ 0 ઇન્ટુ x². આવું લાવવું પડે. ઓકે બચ્ચાઓ, જુઓ
તો આના ઉપરથી આપણે પહેલાં તો મૂલ્ય શોધી નાખીએ 1 + 4 √5 અને tan θ 0 મને મળી જાય વાયામ છેદમાં એક્સયામ એટલે 2. તો આકૃતિ દોરી કાઢીએ. ભાઈ આકૃતિ દોરી કાઢીએ તો આ θ 0 આ 2 આ 1 તો આ √5. ચાલો હળ જે કિંમતો એ મૂકતા રહીએ અહીંયા. tan θ એટલે હોમેની બાજુ એટલે 2 × x માઇનસ g બોલે તો 10 2 v0 સ્ક્વેર ઓનો સ્ક્વેર તો 5 cos સ્ક્વેર ભાઈ cos એટલે પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ √5 નો સ્ક્વેર × x સ્ક્વેર 2x 5 5 ગયા 5 5x સ્ક્વેર. ક્યાં છે આવો જવાબ? 2x - 5x સ્ક્વેર. ઓ ઇટ ઇઝ ઇન સી. બરાબર છે કે નહીં? આવું આવડવું છે જોઈએ. 19મો જાતે ગણવાનો મેં ગણાવી દીધો છે. 20મો બે પદાર્થોને સમાન વેગથી સમક્ષિતિજ સાથે વેગ સમાન મળે છે. એટલે વેગ નહીં અવધિ સમાન મળે છે એવું કરો. સમાન વેગથી સમક્ષિતિજ સાથે ફેંકતા અવધિ સમાન મળે છે. સમાન વેગથી વેગ સમાન મળે, સમાન વેગથી અવધિ સમાન મળે છે. જો ઉડ્ડયન સમયો t1 t2 હોય તો t1 t2 બરાબર. એટલે અવધિ સમાન મળતી હોય તો એક ખૂણો θ તો બીજો 90 - θ. ચાલો પહેલાંનો ઉડ્ડયનનો સમય 2v sin θ/g. બીજાનો સમય 2v sin 90 - θ/g. તો t1 t2 ચાલો આ કોણ 2v sin θ/g. આ કોણ 2v cos θ/g. sin 90 - θ cos થઈ જાય. આને હકનું લખીએ તો 2v² 2 sin θ cos θ. એક g લખીએ ને એક g બાર લખીએ. જો આ 2g 2 વાર g છે 2 વાર 2 છે તો એક 2 ને બાર લખ્યો ને એક g ને બાર લખ્યો. v² 2 sin આ શું થઈ ગયું? અવધિ થઈ ગઈ. જો તો તમારો જવાબ આવી ગયો 2r/g. બરોબર આ છોકરો. ચાલો 21મો દાખલો તમારે જાતે ગણવાનો. પેલી પાણીની ધાર દિવાલ ઉપર કેટલી ઊંચી જશે એવું મેં તમને સમજાવ્યું હતું પેલા વધારાના દાખલામાં. ખબર છે ને? તો એ આવડવું જ જોઈએ. આ પૂછાઈ ગયેલો દાખલો છે. લગભગ 112 વાળો કે એવો કંઈક જવાબ આવે છે. 112 આવે છે. 111 પોઈન્ટ સમથિંગ આવે છે. આ છે ને સેમિસ્ટર સિસ્ટમમાં પહેલા જ વર્ષે પૂછાયો હતો પણ એમાં ભૂલ હતી એટલે બધાને બોનસ માર્ક આપી દીધો હતો. 111.4 એવો કંઈક જવાબ આવે છે. જોઈ લેજો તમે. 22મો જાતે ગણવાનો. 23મો જાતે ગણવાનો. 24મો જાતે ગણવાનો. બરાબર છે. 25મો 60 અક્ષર કરતાં 5 જાતે ગણવાનો. બરાબર. સમક્ષિતિ દિશાનો સાથે 60 ડિગ્રી ખૂણો છે તો એનો સમક્ષિતિ દિશામાં અસરકારકતા કેટલી છે? 5. તો ભાઈ અહીંયા જો 25મો જે છે સમક્ષિતિ દિશામાં વેગ કેટલો? 5. અને આ શું છે? v cos 60 બરાબર 5. v1/2 બરાબર 5. તો v જો તમને 10 મળી જાય. આટલું ઇઝી ના આવડે યાર. 26 જાતે. 27 ભાઈ પ્રક્ષેપ ગતિમાં પદાર્થે પ્રાપ્ત કરેલી મહત્તમ ઊંચાઈ અવધિ કરતાં 3 ગણી હોય તો પ્રક્ષિપ્ત કોણ? એટલે આ છોકરો આપણે ભણી ગયા tan θ બરાબર 27 tan θ બરાબર શું સૂત્ર? 4h/r. પછી શું કહે? ઊંચાઈ અવધિ કરતાં 3 ગણી. ભાઈ ઊંચાઈ અવધિ કરતાં 3 ગણી તો આ 12 થઈ ગયું. θ બરાબર tan ઇન્વર્સ 12 આવી જાય. બરાબર છે જવાબ 28. જાતે 29 ભાઈ એક પદાર્થને સમક્ષિતિજ સાથે 60 ડિગ્રીના ખૂણે 10ના વેગથી ફેંકવામાં આવે તો મહત્તમ ઊંચાઈએ વેગ. ભાઈ મહત્તમ ઊંચાઈએ એનો વેગ એનો સમક્ષિતિજ દિશાનો વેગ થાય x અને એ વેગ આપણને ખબર છે v0 cos θ 0. આ 10 cos 60 10 × 1/2 તો કેટલું આવે? 5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. આવડે કે ના આવડે? તો બચ્ચાઓ કહે છે આવડે. 30 જાતે ગણવાનો. તો પેલી પ્રવેગી ગતિનો છે. 30 31 બંને પ્રવેગી ગતિના છે. જાતે ગણવાના. ચલો આ ગણી લો પછી હું તમને છેલ્લો 32મો ગણાવું. આ પતાવી દો. ફોટો પાડી લો પછી 32મો ગણાવું. વાંચો 32મો. પ્રક્ષેપ પદાર્થની ગતિપથનું સમીકરણ આપ્યું છે. છેલ્લો દાખલો પછી તમારે જાતે ગણવાના. ના આવડે તો મને પૂછવા આવવાનું. બધા જ શીખવાડીશ પણ
પહેલાં તમારે જાતે ગણવાના. બરાબર છે? મેં બધી મેથડો ક્લિયર કરી લીધી. જો તો 32મો એ બધું ક્લિયર થઈ જશે. પ્રક્ષી પદાર્થના ગતિપથનું સમીકરણ કંઈ આવું છે 0.8x². જી બરાબર 10 લેવાનો છે. ભાઈ સૂત્ર આપેલું છે તો આના ઉપરથી તમને બધી વસ્તુ શોધવાની છે. તો પહેલું આ સમીકરણને કોની સાથે સરખાઈએ? tan θ0 × x -g/2v02 cos² θ0x સાથે સરખાવતા. તો ચાલો પહેલાં તો આની જોડે tan θ0 બરાબર √3, એનો મતલબ θ0 કેટલા? 60 ડિગ્રી. પછી અહીંયા કરી દઈએ તો g/2v02 cos² θ0 બરાબર 0.8. જી કેટલું? 10. 2 v02 ખબર નથી. cos² કેટલા? 60 ડિગ્રી બરાબર 0.8. તો v02 નહીં મૂક્યા તો v02 બરાબર 10/2 ગુણ્યા આ થશે 1/2/0² તો આ કેટલું થઈ જાય? 10/2 ઉપર એટલે 20/0.8 એટલે આ થઈ જશે 200/8. કેટલા થયેલા? 200/8 કેટલા થાય? 25 માટે v0 તમારું કેટલું આવી ગયું? 5 મીટર/સેકન્ડ. હવે તમને બધું આવડવું જોઈએ. ચલો પ્રારંભિક વેગ કેટલો? 5. પહેલાંનો જવાબ આવી ગયો v0 5 મીટર/સેકન્ડ, પહેલાંનો જવાબ. બીજાનો અવધિ એટલે r બરાબર શું સૂત્ર? v02 2 sin θ અથવા sin 2 θ0 sin 2 × 60/g. આ 5નો સ્ક્વેર sin 60 જ કહેવાય એટલે √3/2 અને g કેટલું? 10. 25/20 √3 પહોંચે તો પહોંચે અને પહોંચે તો 4. 5√3/4. ઉડ્ડયનનો સમય એટલે ઉડ્ડયનનો સમય કેટલો? 2v0 sin θ sin 60/g 2 × 5 × √3/2/g. આ બંને નીકળી ગયા એટલે જવાબ આવશે કેટલો? √3/2 ઉડ્ડયનનો સમય આવી જાય. ચાલો અને લાસ્ટ ફોર્થ મહત્તમ ઊંચાઈ h બરાબર v02 sin² θ60/2g. આ કેટલું? 5નો સ્ક્વેર. આ કેટલું? 3/4. આ કેટલું? 2 × g10. ઓકે 25 5 શું થયેલા ઘણા? 25 75/80 15 ના 5 તો 15 અને 5 તો 16 15/16 આવી ગયો જવાબ. બોલો જીવનમાં આનાથી વધારે ઇઝી કશું હોય તો કહે છે બચ્ચાઓ ના, પણ આજના દિવસમાં માત્ર આટલું. આ પાછળના જો મેં અડધા તમને તો ગણાયા 32. હવે પાછળ બધા જોશો તો ટોટલ 75 છે, એમાંથી મેં લગભગ 32 તો ગણાયા. બાકીના અમુક તો હવે રિપીટ થતા હશે. તો તમારે ગણવાના જે ના આવડે મને પૂછવાનું. અને આ સાથે હું તમને ચેપ્ટર 4 સંપૂર્ણ થયેલ જાહેર કરું છું. બરાબર છે? આવતીકાલે ટેસ્ટ છે. શનિવારે ચેપ્ટર 4નો સંપૂર્ણપણે ટેસ્ટ છે. અને પરમ દિવસથી રવિવારથી ચેપ્ટર 5 ચાલુ કરીશું. ચાલો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. બાય. ફોટો પાડી લો.